fresh new day. Let's start a new topic on polynomial, that is factor theorem. Okay, till now 22 students are present in this session. So let me begin my slides. Let me begin my presentation. Okay. Okay, let's begin with this code today. I love to recite codes to my dear students so that if it has any impact on any one of you, I think it has some meaning. If it doesn't shows any impact on you, there is no any meaning of saying this code. I think listening to the codes may inspire you, may motivate you, and develop some instincts of life in the field of education as well as in your life too. So let's continue. We are in algebra. We finished function, and now we are in polynomial. Yesterday we discussed about the remainder theorem. Today I'll be discussing about the factor theorem. In this whole session, I'll try to complete all the topics of factor theorem that are conceptually and from exam point of view, both it seems to be important. Okay, we have already discussed this first topic. Today we will be discussing this factor theorem, and the last topic, synthetic division, we'll discuss some other day, maybe the next week. Before starting, I would like to ask you that whether you have completed your note or not of polynomial first topic, remainder theorem, and the first unit function. Have you completed that? May I ask you individually? Okay, Aaron Kaur, have you completed your note or not? I think you have a problem in your microphone. Abita, I left a message also yesterday for you. Have yes, you completed sir. your note? Yes, sir. I'm about to complete. Yes, I am doing it. Okay, complete as soon as possible. Okay. I request all of you dear students to complete the notes and practice also. Without practicing, it's just the waste of time and a very precious time and money also. I request you to see the YouTube channel that I posted some videos there. I posted one video yesterday of your lecture class. I have recorded this video so that I can post it today also. Okay, let me begin with the same approach that I taught in remainder theorem. Yesterday I discussed about the division algorithm at first. The division algorithm says what it says in this division. In this division here, 6 is the dividend, 3 is the divisor, 2 is the quotient, and the remainder is 0. So as the remainder is 0, so 6 is exactly divisible by 3, or you can say that 3 is a factor of 6. If any number divided by another smaller number leaves a remainder 0, then you can say that the given number, bigger number, or the given number 6 in this case is exactly divisible by the smaller number, or in this case this is 3. You can make a conclusion from it. यदि कुनै पनि डिभिजनमा रिमाइन्डर 0 आउँछ भने त्यो नम्बर सानो नम्बरले एक्ज्याक्ट डिभिजिबल हुन्छ भनेर बुझ्ने. Or you can also say that in other way also, like अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा 3 is a factor of 6. Okay, dividend is equals to divisor times quotient plus remainder is the हाम्रो division algorithm भयो. Division algorithm एकछिन पछि आउँछ. Okay, these are dividend, divisor, quotient and remainder respectively. And the division algorithm shown us alongside by division algorithm 6 equals to 3 times 2 plus 0. So 6 equals to 3 times. कुनै पनि नम्बरलाई रिमाइन्डरलेस अथवा 0 रिमाइन्डर हुने गरेर डिभाइड जान्छ भने जस्तो कि 6/3 छ भने यहाँनिर एक्ज्याक्ट के नम्बर आइरहेछ नि, अथवा यसलाई डेसिमलमा आइरहेछ हैन, एक्ज्याक्ट नम्बर आइरहेछ.
डेसिमल मा नै आउनु भएन, यो प्योर इन्टिजर मा आउनु पर्यो. And then this 3 will be the factor of 6, or you can say your line matter. Like as a 3 is a factor of 6. Basic okay, see this one also. If fx is a polynomial which is divided by gx, another polynomial, and its leaves remainder 0, then you can say that fx is exactly divisible by gx is a factor of fx. Now we are discussing in polynomial, so you need to understand this one. I think some more is there. In the case of polynomial, still no. Obviously the product मात्र छ, पछाडी एड भएको टर्म छ त्यो छैन. एड भएको टर्म चाहिँ हाम्रो रिमाइन्डर थियो 0 upon gx is equals to qx, so gx is the factor of fx. यदि यस्तो फर्ममा छ र रिमाइन्डर पछाडी यहाँ के पनि छैन भने you can say directly यो फर्ममा देख्यो भने यसलाई के भन्न सक्छ तिमीहरुले. So gx is a factor of fx. यो फर्ममा भए पनि fx equals to something दुईटा नम्बरहरुको प्रोडक्ट छ भने you can say that either one of them or both of them is a factor of this first term, that is fx. gx into qx देख्यो भने यो दुईटै नै fx को फ्याक्टर हुन्छ. जस्तो कि फर एक्जाम्पल माथि गएर त 6 equals to 3 into 2 छ नि, 3 पनि 6 के फ्याक्टर हो, 2 पनि 6 के फ्याक्टर हो. तर यो केसमा fx equals to gx into qx भन्ने केसमा हामीले के सोचिरहेको छ, qx according to our supposition qx is quotient here, यो qx quotient हो भने gx लाई चाहिँ फ्याक्टर बनाउनु पर्यो. यदि यो डिवाइड गर्दाखेरि यो आउँछ भने अघिल्लो चाहिँ के हुनु पर्यो, फ्याक्टर हुनु पर्यो भने. Okay, let me go to the next slide. The same thing is here. मैले अगाडि जे भनेको थिएँ एक्सप्लेन गराएको थिएँ त्यही कुरा छ यहाँ पनि. If 6 equals to 3 times 2, then 3 and 2 are the factors of 6, or in other words 6 is exactly divisible by 3 and 2. दुईटैले डिवाइड जान्छ 6 लाई हैन. निसेस नेपालीमा निसेस भाग भन्छन्, अथवा यसमा हामीले इंग्लिशलाई चाहिँ रिमाइन्डरलेस डिभिजन भन्न सक्यो है. There is no remainder or zero remainder. If fx equals to यो polynomial को केसमा हेरौँ, यो माथि चाहिँ नम्बर को केसमा भयो, यो polynomial x minus, then x minus a is a factor of fx. If qx is the constant here in this case, if this कुनै पनि नम्बर यस्तो फर्मेटमा एक्सप्रेस भएको देख्छ, दुईटा पोलिनोमियललाई यस्तो फर्मेटमा एक्सप्रेस भएको देख्छ भने कुनै एउटा पोलिनोमियल इक्वल्स टु some term times another term. And if you are confirmed that the second term is a quotient, then you can say clearly that the first term is a factor of fx. In fact, this qx is also a factor of fx. Is there any problem in recording or no? Okay, let me know if there is any problem in screen sharing, or if you are unable to listen my voice, then you can inform me. Okay. Okay, this is the statement. I'll give you some idea how to remember it also. Okay, see this one. On the right hand side of the screen, there's some division processes given there. This f x is the dividend, x minus a is the divisor. There is nothing to do with the quotient right now, so I'll be discussing with the remainder only. The remainder is 0. The remainder is 0. So let me interpret it. If a polynomial fx, the language statement x, a binomial x minus a. If a polynomial fx is divided by a binomial x minus a, such that remainder r is equals to fa equals to 0. Let me recite it again. If a polynomial fx is divided by a binomial x minus, such that remainder r is equals to fa is equals to 0, यो त हाम्रो रिमाइन्डर थ्योरमले भन्छ यो r is equals to fa भनेर. तर हामीले यदि 0 भयो भने, then what happens? Then x minus a is a factor of fx.
if then statements again, if first clause error, if f is a polynomial f of degree greater is divided by a binomial x minus a, then and the remainder r is equals to fa is equals to z, then x minus a is the factor. Any कुरा है यता हेऱ्यो भने बुझ्छ यहाँबाट fx लाई x minus a ले डिवाइड गर्दा x जस्तो फ्याक्ट यति कुरा बुझेन फेरि गर्छु म त्यो लास्ट रिपिट गर्छु fx लाई x minus Aishka, are you trying to do anything? Sir, your voice is not clear. I am requesting something. My voice is not clear. Yes, sir. Are you listening right now? Yes, sir. Right now I am listening. That. Okay. Maybe some internet problem here. Okay. Okay, sir. I will try to connect to. Okay. Let me know if there is any other problems. Okay. Okay. Let me continue. If a polynomial f(x) of degree greater or equals to 1 is divided by a binomial x minus a, and the remainder r is equals to fa is equals to 0, then x minus a is a factor of fx. हामीले यो पहिला त पढेको पनि थियो, पहिला अरु नै फर्ममा पढेको थियो, तर अहिले हामीले पढिरहेको कुरा भने चाहिँ यसलाई पोलिनोमियलको केस हो. फर एक्जाम्पल एउटा हेरौँ न यहाँ 6 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा क्वोशिएन्ट कति आउँछ 3 आउँछ र रिमाइन्डर कति आउँछ 0. इफ दिस इज द केस, यस्तो बेलामा हामीले के भन्नु पर्यो ल भन त. Can say that if 6 is divided by 2 is the factor of 6 and the remainder is 0, then 6 divided by 2. Okay, let's now यसको प्रुफ छ यो. अब यो प्रुफ नै त एक्जाममा मलाई सोधे जस्तो बेसी मैसम्म त लाग्दैन. त्यही पनि कहीं if you are asked to prove this, then at least you need to remember this one. है यसको र यो र यसको कन्भर्स भनेको यसको जस्ट इफ देन स्टेटमेन्टले हामीले अपोजिट गर्ने है त. जुन इफ को पछाडी मेन क्लज थियो त्यसलाई चाहिँ सबअर्डिनेट क्लज भन्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गर्यो भने चाहिँ जुन स्टेटमेन्ट भन्छ त्यसलाई हामीले कन्भर्स भन्छ. म एकछिनपछि यसलाई डिस्प्ले गर्छु त्यसलाई. यसको प्रुफ हेरौँ. that fx be any polynomial and qx be the quotient. qx be the quotient पहिले लेखेछ है. पहिले यहाँ के हुनु भन्थे, let fx be a polynomial and qx be the quotient. Let fx be any polynomial, qx be the quotient when fx is divided by x minus a and remainder r is equals to fa is equals to 0. मैले अघि भनेको थिएँ नि हैन, इफ स्टेटमेन्टमा के भनेको थिएँ, fx लाई x minus a ले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 हुन्छ भने यो स्टेटमेन्टसम्म मात्र है. यो त सपोज गर्न पाए नि. फेरि भन्छु, fx लाई x minus a ले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 भयो भने यहाँसम्म त सपोज गरिरहेछ. fx be any polynomial, qx be quotient when fx is divided by x minus a and r is equals to fa is equals to 0 with the remainder. यो 0 रिमाइन्डर भयो भने हामीसँग डिभिजन अल्गोरिथमले के भन्छ, fx is equals to x minus a times qx plus r. तर यो हाम्रो सपोजिसनले हामीले माथि सपोज नै के गरेछ, रिमाइन्डर त 0 भनेर सपोज गरेछ. यहाँ 0 रिप्लेस गर्दियौ. 0 रिप्लेस गर्यो भने के आउँछ त सर? fx. यस प्लिज सर. एन्जिलालाई जोइन गर्दिनु रे. ओके, एन्जिला. Can you tell me her spelling? A-N-J-I-L-A or A-N-J-E-A? A-N-J-E-E-L.
एन्जिला पराजुली हो एन्जिला पराजुली और एन्जिला कुवर सर एन्जिला पराजुली और कुवर there are two options here okay एन्जिला गिरी एन्जिला गिरी okay I heard yes that. sir okay let me continue here the fx equals to x minus a times qx भनेको छ नि मैले अघि पनि देखाएको थिएँ नि हैन जस्तो कि 6 equals to 2 times 3 भयो भने 2 times 3 6 equals to 2 times 3 भयो भने we can say that 2 is a factor of 6 or you can अब हाम्रो यो केसमा हाम्रो चाहिँ यो x minus factor देखाउने हो अब fx equals to x minus a times qx दुईटा टर्मको प्रोडक्ट छ भने we can say that x minus a is a factor बुझ्यो अड्की आइरहेछ के सर हजुरको भोइस चाहिँ क्लियर आएको छैन काटी हैन करेन्ट लाग्यो जस्तो हैन Okay, is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, let me continue then. Yeah, मैले के भनेको छु fx equals to x minus a times qx छ नि यहाँनिर हैन fx equals to x minus a times qx भयो भने यहाँ जस्तो कि 6 equals to 2 times 3 हुँदाखेरि 2 is a factor of 6 भन्न सकिन्छ त्यस्तै fx equals to x minus a times qx भयो भने x minus a is a factor of fx फेरि राम्रोसँग ध्यान दिने यो प्रुफ गर्न भनेको के हो यसमा यो स्टेटमेन्टमा कहिलेकाहीँ प्रुफ दैट स्टेट एन्ड प्रुफ फ्याक्टर थ्योरम भने चाहिँ यसलाई स्टेटमेन्ट लेख्ने अनि प्रुफ गर्नु पर्ने चाहिँ यो देन भन्दा अगाडिको पार्ट चाहिँ गिवन हो यो हामीले सबैसँग गरेछ नि हेर त यहाँ एक्ज्याक्टली सेम लेखे पनि हुन्छ के लेट अ पोलिनोमियल अफ fx अफ डिग्री ग्रेटर इक्वल्स टु 1 डिवाइडेड बाइ बाइनोमियल x minus a रिमाइन्डर r is equal to f is equal to 0 अनि क्वेशन चाहिँ हामीले यहाँ थपेको है हाम्रो डिभिजन एल्गोरिदम कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिन्छ नि त त्यही भएर यो थपेको मैले यहाँनिर यो एक्स्ट्रा चाहिँ त्यही कुरा लेख्ने हो माथि गिवनमा देन भन्दा अगाडिको कुरा गिवन हो देन भन्दा पछाडिको कुरा चाहिँ हामीले प्रुफ गरेको है त ओके लास्ट पार्टमा हेरौँ नोट the values of x for which fx equals to 0 are the roots of fx के भने यो बुझ्छ के बुझ्दैन होला जस्तो कि फर एक्जाम्पल x square minus 4 equals to 0 छ x square कहिलेकाहीँ चाहिँ फाइन्ड द रुट्स अफ भनेर आउँछ त्यो पछि म सिन्थेटिक डिभिजनमा त डिटेलमा जान्छु यो कुरामा अहिले अलिकति बुझाइदिन्छु ल इफ x square minus 4 equals to 0 यो इक्वेसनमा x को भ्यालु कति राख्यो भने 0 हुन्छ त x को भ्यालु 2 राख्यो भने 0 हुन्छ भनेपछि यो इक्वेसनलाई अथवा यो पोलिनोमियल को यो पार्ट छ नि यो x square minus 4 को 2 is the root of this equation 2 is the root of this polynomial fx यदि यो पोलिनोमियल x square minus 4 लाई मैले fx भने यहाँ 2 राख्दा त 0 हुन्छ है ल यसलाई अटो हटाइदिनु अझै राइट साइडको ओके लेट मी रिमुभ इट हट्दैन त के भएको ल ठीक छ ल fx equals to x square minus 4 भयो अनि यहाँ 2 राख्यो भने यो पुरै त 0 हुन्छ अथवा -2 राख्यो भने 0 हुन्छ सो 2 and -2 आर द रुट्स अफ fx यु क्यान से इन दैट वे आल्सो है रुट्स भनेको के रहेछ यो पोलिनोमियललाई 0 बनाउने जति पनि टर्महरु छ जति पनि भ्यालुहरु छ त्यो सबैलाई हामीले के भन्ने रुट भन्ने है क्वेशनले कति यदि फाइन्ड द रुट्स अफ fx भन्यो भने चाहिँ यसलाई सल्भ गरेर जुन भ्यालुले 0 निकाल्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रुट्स भन्ने ओके लेट मी गो टु द नेक्स्ट वान कन्भर्स अफ फ्याक्टर थ्योरम ल यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ बडी इम्पोर्टेन्ट हो प्रुफ पार्ट चाहिँ अलि बुझ्दा त राम्रै छ बुझ्दा हुन्छ म चाहिँ स्टेटमेन्टलाई चाहिँ बडी फोकस गर्छु त्यसको अघिकै रिभर्स है इफ x minus a is a factor of fx यदि अघिकोमा के थियो लास्टमा थियो नि यो पार्ट हैन x minus a is a factor of fx भने लास्टमा थियो अहिले अगाडि हेरेर चाहिँ इफ x minus a is a factor of fx then remainder r is equals to fa is equals to 0 बुझ्छ अघि के थियो रिमाइन्डर 0 भयो भने चाहिँ फ्याक्टर हुन्छ भनेको थियो अहिले के भनेको छ फ्याक्टर भयो भने रिमाइन्डर 0 हुन्छ भन्छ है यु नीड टु रिमेम्बर इट दुईटा स्टेटमेन्ट सम्झिने ओके ल मैले प्रुफ पनि राखेको छ यो कसरी गर्ने भने यु क्यान सी इट फ्रम हियर अल्सो fx पोलिनोमियल भइहाल्यो qx लाई क्वोशिएन्ट सपोज गर्यो r लाई रिमाइन्डर सपोज गरौँ fx इज डिवाइडेड बाइ x minus a ल डिभिजन एल्गोरिदम लेख्नु पहिला यति डिभिजन एल्गोरिदम लेख्नको लागि मैले यो माथि सपोजिसन गराएको कुराहरु अब यदि x को भ्यालु a राख्यो भने यो चाहिँ तिमीलाई x को भ्यालु a राख्यो भने यसमा fa is equals to जहाँ x को a ले रिप्लेस गर्यो भने इट विल बी r is equals to fa r को भ्यालु fa आयो डिभिजन यो रिमाइन्डर थ्योरम नै हो के खासमा रिमाइन्डर थ्योरममा अलिकति लास्टमा गरे एउटा एड मात्र गराएको छ अलिकति since x minus a will be a factor यो फ्याक्टर यहाँ त अगाडि त हामीले फ्याक्टर भनेर भनेको छ नि यसलाई हैन
फ्याक्टर भन्यो भने त यो फ्याक्टर भयो भने त रिमाइन्डर के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ इफ दिस इज अ फ्याक्टर द रिमाइन्डर विल बी 0 यो fa 0 हुन्छ भनेर पो प्रुभ गर्ने हो त रिमाइन्डर 0 हुन्छ भने त हामीले त यति नर्मली थाहा छ नि त हैन म्याथमेटिक्सको बेसिक रुलले नै यदि कुनै नम्बर अर्को नम्बरको फ्याक्टर हो भने रिमाइन्डर त 0 हुनुपर्छ तर रिमाइन्डर एक्ज्याक्टली कति आयो त यहाँ fa आयो माथि त रिमाइन्डर थ्योरमबाट रिमाइन्डर त fa हुन्छ भनेको छ सो r इज इक्वल्स टु fa रिमाइन्डर त fa आयो हाम्रो रिमाइन्डर थ्योरमले भनेको यो चाहिँ जुन कति आएको छ जुन चाहिँ कति हुनु पर्यो हेर त माथि के भनेको छ इफ रिमाइन्डर इज इक्वल्स टु 0 खासमा r 0 भएको तर यो केसमा r भनेको fa भएको भएर fa इक्वल्स टु 0 भयो है सो आई थिंक दिस इज नट द डिफिकल्ट यसको स्टेटमेन्टलाई चाहिँ अलि बढी फोकस गर प्रुफ पार्ट पनि जानिराख्दा राम्रो बट यसको युज चाहिँ हामी अलि कम नै गर्छौं है त प्रुफ पार्टको ओके फ्याक्टर थ्योरम मैले यहाँ स्टार लगाइदिरहेको छु यसको कन्सेप्ट ओन्ली कन्सेप्ट चाहिँ जानिराख्ने म यसको प्रुफ पनि राख्दैछु तर बढी चाहिँ म प्रुफमा भन्दा कन्सेप्टमा बढी फोकस गर्छु है x plus a is a factor of the polynomial fx if f of minus a equals to 0 जस्तो अघि के थियो x of minus a थियो अघि हैन x minus a हुँदा त्यो फ्याक्टर हुनको लागि फ्याक्टर भयो भने f of a equals to 0 हुन्थ्यो हैन तर यो केसमा के छ x plus a अहिले केसमा के छ x plus a मैले यसको डिटेलमा डिस्कस गरेको थिएँ टेबल बनाएर यो अब यो केसमा चाहिँ के भयो f of minus a is equals to 0 f of minus a equals to 0 हुनु पर्यो है यसको प्रुफ पनि राख्दै छ मैले you can see it later in the video यसलाई पज गरेर पछि तिमीले लेख्दा हुन्छ ओके यो पनि त्यो प्रुफ अगाडिकै तरिकाबाट गराएको छ यो त्यस्तो गाह्रो के पनि छैन you can see it if you have any confusion यदि तिमीलाई यसमा इन्ट्रेस्ट नै लागेर सर म बुझ्न चाहन्छु भन्छ भने you can request me in chat or in comment okay let me go to the next one अब यसको यो पनि एक्सटेन्डेड फर्म यो पनि स्टार लगाएर कन्सेप्ट मात्र भनेको छ यो चाहिँ जानिराख्ने माथि स्टेटमेन्ट यसको प्रुफ चाहिँ त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ तिम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एन्ड तिम्रो कोर्सको स्कोप पनि यसलाई प्रुफ गर्ने भन्ने खासमा होइन के ax minus b is a factor of the polynomial fx if f of b by a equals to 0 है अघि के भनेको x minus a हुँदा f of a equals to 0 x plus a हुँदा f of minus a equals to 0 similarly ax minus b factor हुनको लागि चाहिँ f of b by a equals to 0 f of b by a equals to 0 हिजो पनि सिकाएको थिएँ कसरी गर्ने भनेर ax minus चिटिङ आइडिया हैन ax minus b equals to 0 गर्ने ax minus b equals to 0 भएपछि ax equals to b हुन्छ अर्को साइडमा जाँदा x equals to b by a सो यसको प्रुफ पनि छ यदि कसैलाई यसको बारेमा बुझ्नु मन छ भने यु क्यान सी इट फ्रम हियर यो पनि रिमाइन्डर थ्योरमबाट गरायो रिमाइन्डर 0 हुँदा रिमाइन्डर चाहिँ fb by a आयो फ्याक्टर हुनको लागि रिमाइन्डर 0 हुनु पर्थ्यो रिमाइन्डर 0 भइसकेपछि यो fb by a नै 0 भयो भने आयो है यु क्यान सी इट फ्रम हियर अल्सो यो रिमाइन्डर थ्योरमकै कन्सेप्ट छ यहाँनिर okay last one ax plus b is a factor of you will concept mathematics start like this and ax plus b is a factor of the polynomial fx if f minus b by a equals to 0 है चिटिङ आइडिया हेरौँ यसको के छ कसरी गर्ने भने मैले ax plus b छैन फ्याक्टर हुनुपर्ने चाहिँ ax plus b equals to 0 भयो भने equals to 0 भयो भने ax equals to minus b ax equals to minus b so x equals to कति हुन्छ यहाँबाट भन्दा x equals to minus b divided by a भनेपछि अब यो खासमा x को भ्यालु यताउता यसलाई यो चिटिङ आइडिया यसलाई यसरी नगर्नु खासमा यसको कन्सेप्ट चाहिँ हो हैन तर हामीले चाहिँ यो यहाँ f को भित्र कति राख्ने भन्ने भ्यालु चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर म तिमीलाई सिकाएको है minus b by a so f of minus b by a must be 0 ax plus b फ्याक्टर हुनको लागि जस्तो कि म एउटा क्वेशन सोध्छु है त जस्तो 2x minus 3 भयो भने 2x minus 3 फ्याक्टर भयो भने चाहिँ कति चाहिँ 0 हुनुपर्छ कसरी भन्न सक्छ or 3 by 2 very good f 3 by 2 equals to 0 f of 3 by 2 equals to 0 है अब तिम्रो क्वेशनमा सधैँभरि ax plus b ax minus b भनेर त आउँदैन आउने त यस्तै हो है 2x plus 3 2x minus 3 यस्तै हो सो f of 3 by 2 equals to 0 ल यसको पनि प्रुफ चाहिँ यहाँनिर छ प्रुफलाई चाहिँ म त्यति धेरै फोकस गर्न खोज्दिनँ है त यहाँ पनि त्यही हो रिमाइन्डर थ्योरमबाट गराएको छ लास्टमा फ्याक्टर हुनको लागि रिमाइन्डर 0 हुनुपर्छ रिमाइन्डर भनेको f of minus b by a आछ त्यही भएर यो 0 भयो भने हो if you want to see it then you can see it later from the video you can pause it and you can write it also okay ल सबै कुराको समराइज छ है यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म जे पढे सबै कुराको समरी छ अगाडि केही नबुझेको भयो भने यसले चाहिँ सबै कुरा दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ इम्पोर्टेन्ट नोट फ्याक्टर थ्योरम भनेर राखेको छ अब स्टेटमेन्टले के भन्छ if r is equals to fa is equals to 0 then x minus a is a factor of polynomial fx है देन भन्दा अगाडिको पार्ट एउटा हो देन भन्दा पछाडिको पार्ट एउटा हो त्यसैले भाइस वर्सा अथवा यहाँ कन्भर्स पनि भन्छ
कतै तिम्रो किताबहरुमा कन्भर्स भनेर देखाउन सक्छ कन्भर्स भने यसैको उल्टा है त्यो इफ स्टेटमेन्टलाई चाहिँ त्यो क्लजहरुलाई इन्टरचेन्ज गर्ने टर्महरुलाई यसलाई कन्भर्स पनि भन्छ कन्भर्स okay if r is equals to f a is equals to 0 then x minus a is a factor of polynomial fx अब रिभर्स गरे भने के हुन्छ if x minus a is a factor of polynomial fx then r is equals to fa is equals to 0 यो भाइस वर्सा है यो दुईटै स्टेटमेन्ट सम्झिनु ल यो फ्याक्टर थ्योरमको मेन ए टेबलमै छ के यो होल क्लासको समरी जस्तै छ यो अगेन r is equals to f minus a equals to 0 भयो भने चाहिँ फेरि त्यतिबेला चाहिँ फ्याक्टर के हुन्छ फेरि x plus a हुन्छ है यो केसमा x plus a is a factor of polynomial fx जस्तो कि यसलाई कसरी बुझाउन सक्छौं फ्याक्टर भनिसकेपछि x is equals to minus a x को भ्यालु minus a भने हो के x को भ्यालु minus a भनेको त यसलाई यता लेख्दा के हुन्छ x plus a equals to 0 x plus a equals to 0 so we can say easily from here x r is equal to f of minus a equals to 0 छ भने x plus a is a factor of fx x plus a is a factor of x को भ्यालु minus a हुँदा चाहिँ त पोलिनोमियल 0 भयो भने हो फ्याक्टर भने त्यही त हो नि हैन so x plus a is a factor similarly यसको भाइस वर्सा छ है if x plus a is a factor of fx then remainder r is equals to f of minus a equals to 0 last मा यो next r is equals to f of minus b by a equals to 0 भयो भने then ax plus b is a factor of the polynomial fx यसमा पनि कसरी हेर्ने आइडिया सिकाइसकेको छु minus b by a चाहिँ के हो हाम्रो केसमा यसलाई चाहिँ x भनेर सपोज गरेर कन्फ्युज हुन्छ नि कहिले के हो भनेर हैन एक 1 मार्क्स क्वेशनमा सोध्यो भने डाइरेक्ट गर्नुपर्छ सबै गरेर पोसिबल हुँदैन सो यसरी बुझौं अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने के हुन्छ ax equals to minus b भयो ax equals to minus b minus b एउटा यता ल्याउँदा के हुन्छ ax plus b it will be ax plus b equals to 0 so you can easily see from here that ax plus b will be the factor of fx in this case so third number मा है अब यसलाई भाइस वर्सा गरे भने के हुन्छ if ax plus b is a factor of fx then r is equals to f minus b is equals to 0 यो केसमा फेरि ax plus b लाई 0 गर्देऊ टक्कै यसको रिभर्स गर्देऊ ax plus b छ नि भनेको त रिभर्स गर्देऊ you will get x equals to minus b by a okay the last one r is equals to f of b by a equals to 0 then ax minus b is a factor of the polynomial fx okay यसको भाइस वर्सा छ ax minus b factor भयो भने r is equals to f of b by a equals to 0 the last one note रहेछ हेरौँ त when the divisor is in the form of x square minus 9 I know this is beyond the scope of your course यो तिम्रो यो कोर्स भन्दा बाहिरको कुरा हो त्यही पनि यो जानिरा कतै कतै किताबहरुमा क्वेशनहरु राखिरा हुन्छ त्यही पनि जानु है त मैले भन्न खोजेको के भने जस्तो कि यो x minus a and this f x भनेर यसरी राखेको थिएँ नि अघि हामीले डिभिजन त x minus a अनि यहाँ f x राखेको थिएँ हैन यो x minus a को सट्टामा हुनुपर्ने चाहिँ x minus a मा यो डिग्री चाहिँ x minus a को चाहिँ 1 हुनुपर्ने थियो यो कहिलेकाहीँ यदि x minus a नाइदर यहाँ x square minus 9 हैन एउटा क्वाड्रेटिक फर्मको आइडिया भने कसरी गर्न सकिन्छ भने एउटा आइडिया त हुनु पर्यो हैन x square minus 9 यस्तो फर्ममा दियो भने the divisor is in the form of x square minus 9 or in the quadratic form in that case put x square equals to y के गर्ने x square लाई चाहिँ y ले रिप्लेस गर्ने in both divisor and the dividend so the divisor will be y minus 9 त्यतिबेला divisor के हुनु भयो x square लाई चाहिँ कुनै एउटा नयाँ भेरिएबल यहाँ y नै सपोज गर्न जरुरी छैन मैले चाहिँ इन केस एउटा y राखेको एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो can replace by any variable like k m n जे पनि सपोज गर्न सक्छ yes and so the divisor will be y minus 9 x square minus 9 मा x square लाई y सपोज गरेपछि के भयो y minus 9 also the similar changes on the dividend लाई पनि त्यसै चेन्ज गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ कतै कतै यस्तो क्वेशन देख्यो भने चाहिँ नजिकिने भनेर एउटा नोट मात्र राखेर यसमा है त जनरली यो आउँदैन यस्तो खालको okay the next one okay so that x minus 2 is a factor of px equals to x cube minus 3x square plus ल क्वेशन है अब सबै यो भन्नु पछाडी सबै क्वेशनहरु छ कन्सेप्ट त्यही सम्म मात्रै हो मेन तिमीले जान्नु पर्ने भनेको यो भन्दा जस्ट अगाडिको जुन यो नोट भयो एउटा अनि यो थ्योरमहरु स्टेटमेन्टहरु जुन छ नि हैन फर्स्ट को दुईटा थियो नि त्यो दुईटा चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट है so that x minus 2 is a factor of px equals to x cube minus 3x square plus 4x minus 4 हामीले के भनेको छ यसलाई चाहिँ यसको फ्याक्टर चाहिँ यो हो देखाउ भनेको छ फ्याक्टर यसलाई देखाउनको लागि त रिमाइन्डर 0 देखाइदिनु पर्यो हैन रिमाइन्डर 0 आयो भने फ्याक्टर हुन्छ भनेर मैले हिजो पनि यसलाई एकदम स्ट्रेस दिएर भनिरहेको थिएँ है सो दिस इज द पोलिनोमियल px x cube minus 3x square plus 4x minus 4 रिमाइन्डर थ्योरम नै युज गर्ने हो that x minus a equals to x minus 2 त्यतिबेला a भनेको त्यहाँ 2 आयो
by using the remainder theorem to find the remainder. Remainder le ke bhन्छ remainder theorem r is equals to pa fx भएको भए fa हुन्थ्यो px भएको भए pa भएको यहाँनिर है. So the value of a is 2. Let it replace the value of 2 in x of the polynomial px. So you will get 2 cube minus 3 times 2 square plus 4 times 2 minus 4. So it will be 8 minus 12 plus 8 minus 4 and the remainder is 0. Since the remainder is 0, you can say hence x minus 2 is a factor of px. That's it. Since remainder r is equals to p2 is equals to 0, hence x minus 2 is a factor of px. Okay, let me go to the next one. यो बुझ्छ हैन फ्याक्टर देखाउ भने के गर्ने रहेछ भने रिमाइन्डर 0 देखाइदिने कति सजिलो हेर न यति चाहिँ बुझ रिमाइन्डर निकाल्न हिजो सिकाएको छु मैले तिमीलाई फ्याक्टर देखाउ भनेर सोध्छ आज त्यो फ्याक्टर देखाउ भनेको केसमा के गर्दिने रिमाइन्डर 0 देखाइदिने सो इजी Okay, let me go to the next one. Check whether x plus 5 is a factor of fx equals to x square plus 2x minus 15 or not. Check गर यो फ्याक्टर हो कि हैन भने के गर्ने फ्याक्टर देखाउनको लागि यो फ्याक्टर हो भन्नको लागि चाहिँ यहाँ fx छ यो fx लाई x plus 5 ले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर कति हुन्छ निकाल्ने हैन अब यहाँ हेरौ फेरि fx दिएको छ x minus ला x plus 5 सँग कम्पेयर गर्यो a को भ्यालु -5 आयो रिमाइन्डर थ्योरम युज गर्ने टु फाइन्ड द रिमाइन्डर r equals to fa हुन्छ रिमाइन्डर थ्योरम को अनुसार a को ठाउँमा के राख्ने -5 रिप्लेस गर्ने जहाँ जहाँ भ्यालु छ x को राख्दै रिप्लेस गर्दियौ 0 आयो रिमाइन्डर है रिमाइन्डर 0 आयो भने यहाँबाट के कन्फर्म भयो भने therefore x plus 5 is a factor of fx. ठीक छ अघि के भनेको थियो अघि चाहिँ सो दैट फ्याक्टर नै भन्दा त कस्तो सजिलो थियो सो दैट भने चाहिँ हुनै पर्ने थियो हैन तिमीले हुन्न गर्ने भने कि क्वेशनले सो दैट भन्दै त्यो प्रुभ दैट सो दैट भनेको चाहिँ लास्टमा रिमाइन्डर 0 आउनै पर्यो तर यो केसमा कहिले काहीँ चेक वेदर x plus 5 is a factor of fx is equals to x square plus 2x plus minus 15 is a factor or not भनिरहेछ नि अब यसमा नहुन पनि सक्छ कहिले काहीँ जस्तै रिमाइन्डर यहाँनिर 1 अथवा 2 आयो भने त यो त भएन है चेक वेदर भने चाहिँ यसमा स्योर 0 रिमाइन्डर आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ जस्तो फर एक्जाम्पल यसलाई म चेन्ज गरिदिए भने x plus 5 को ठाउँमा x minus 5 गरिदिए भने के हुन्थ्यो होला x minus 5 गरे भने a को भ्यालु यहाँ 5 हुन्छ it will be f5 5 square plus 2 times 5 minus 15 5 square is 25 plus 10 minus 15 25 plus 10 35 35 minus 15 कति हुन्छ 20 भन्छ or 20 त 20 आयो भने रिमाइन्डर 0 त आएन if the remainder is not 0 then you cannot say that this is a factor बुझ्छ नि हैन यो चेक वेदर भनेको केसमा अथवा यो चेक गर फ्याक्टर हो कि हैन भनेको केसमा के गर्ने रिमाइन्डर निकाल्ने रिमाइन्डर 0 आउँछ भने फ्याक्टर 0 आउँदैन भने नो फ्याक्टर सकिहाल्यो हैन ओके लेट्स गो टु द नेक्स्ट वान ओके युजिङ फ्याक्टर थ्योरम म यसमा चाहिँ सोध्ने वाला छु है बी प्रिपेयर्ड युजिङ फ्याक्टर थ्योरम सो दैट भनेपछि यहाँ कम्पल्सरी हुनै पर्यो रिमाइन्डर हैन so that 2x minus 3 is a factor of fx equals to 2x cubed plus 13x square minus 13x. Okay, I'm going to ask you some questions now. Who will respond this? कसैले मैले भन्न चाहन्छु भन्ने खालको कोही छ सर I want to say I want to respond भन्ने कोही छ Is there anyone who can respond on their will? ल मैले चान्स दिएको थिएँ ल म वर्षा भन्ने सोच्छु है त वर्षा आर यु देयर or not? Are you listening me? Barsa Bandari, can you respond me? Okay, yes, sir. Okay, Barsala. Barsala भन्नु त 2x minus 3 लाई fx को फ्याक्टर देखाउनको लागि के गर्ने? Sorry. के हो यो रातो सर I know. ल बुझेछ भने भन त नानी ल सर एकछिन Okay, too fast. We may run out of time. There are many questions. Okay, Furio, what's up? Okay, I'll ask another student. Vivek Nupani. Vivek, can you respond me? Okay, Anushka, Anushka, are you listening me? Yes, sir. Okay, Anushka, just let me know कि यसको यो फ्याक्टर भयो भने 2x minus 3 fx को फ्याक्टर भयो भने के चाहिँ 0 हुनु पर्छ भन त केलाई चाहिँ 0 देखाउने यसमा सर fx लाई रिमाइन्डर चाहिँ 0 देखाउने हैन
अब 2x minus 3 ले डिवाइड गर्यो भने रिमाइन्डर चाहिँ के हुन्छ f of Remainder. f of 3/2. Okay, thank you Anushka. f of 3/2. सबैले बुझ्छ है f of 3/2 चाहिँ निकाल्ने f of 3/2 चाहिँ 0 आयो भने फ्याक्टर भयो 0 आएन भने फ्याक्टर भएन तर हाम्रो सो दैट नै भनेको छ त्यही भएर यहाँ त 0 हुनै पर्छ Okay, let me show you the solution. fx is here. fx दिएकै छ x minus लाई 2x minus 3 सँग कम्पेयर गरेर हामीले पहिला 2 कमन आयो x minus 3/2 and a equals 3/2 by using remainder theorem to find the remainder r is equals to fa भनेपछि अब a लाई रिप्लेस गर्दियो 3/2 जहाँ जहाँ x छ त्यहाँ रिप्लेस गर्दियो 3/2 so it will be the remainder that is 0 remainder 0 आयो भने के भन्नु मिल्छ मैले अघि भन्न खोजेको क्वेशन यो थियो है क्वेशनै बुझ्न होला सायद धेरै विद्यार्थीले यो 2x minus 3 भयो भने त हैन डिवाइड गर्ने डिवाइजर 2x minus 3 भयो भने रिमाइन्डर के हुन्छ भनेर सोधेको थियो कि हिजो क्वेशन थियो नि हिजो हामीले पढेको टपिकमा 2x minus 3 यदि फ्याक्टर हो अथवा यसले डिवाइड गरिरहेछ यो डिवाइजर हो भने त रिमाइन्डर के हुनुपर्छ f of 3/2 हो यो सोधे के f of 3/2 यो कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो मैले है यो 3/2 चाहिँ हामीले यसरी निकालेछ नि कसैले अहिले म क्वेशनहरु देखाउँछु त्यसमा डाइरेक्टली पनि गरेछ तर यो निकाल्दा राम्रो है a equals to 3/2 okay this is the solution you can copy it later from here I'll provide you the note also let me go to the next one यसमा के बुझ्यो भने त्यति रिमाइन्डर निकाल्ने रिमाइन्डर 0 आयो भने फ्याक्टर भयो सकिहाल्यो है let me go to the next question okay I'll ask you here also म यहाँ पनि सोध्छु है त ल म कुन चाहिँ विद्यार्थीले सोध्दै using factor theorem so that 3x plus 2 is a factor of fx equals to 6x cubed plus 13x square minus 4 okay म अहिले चाहिँ कसले सोधौं जेनिस तामाङ are you listening me or not कृतज्ञ खड्का कृतज्ञ are you listening me कृतज्ञ are you listening me or not सुन्ने छैन लगाएर परे त्यसो भए कृतिका श्रेष्ठ कृतिका कता हराइरहेछ कृतिका यता दिन मैले कृतिका याद गरिरहेछु ल कृतिका are you listening me okay Kritika if 3x plus 2 is the divisor then what will be the remainder 3x plus 2 yeah 3x plus 2 is the divisor then what will be the remainder okay thank you Kritika अलि राम्रोसँग सुन होला okay sir ओके त्यो अलि त्यो तिमी सराउन्डिङ एकदम डिस्टर्बेन्स छ हेडफोन लगाएर कानमा इयरफोन लगाएर सुन्ने है ओके okay sir I'll show you the solution here ल a को भेल्यु चाहिँ यो कति हुन्छ भनेर सोधेको थिए के मैले खासमा कृतिकाले उले क्वेशनै बुझेन जस्तो लाग्छ मलाई f of -2/3 चाहिँ रिमाइन्डर हुन्छ भन्ने सोधेको थिए मैले खासमा रिमाइन्डर कति हुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ भन्नु पर्यो मैले f of -2/3 अनि हिजो सिकाएको थिएँ नि 3x + 2 = 0 x = -2/3 त्यसरी सिकाएको थिएँ हैन सो f of -2/3 यो चाहिँ निकाल्ने a यहाँबाट -2/3 आयो अनि जहाँ जहाँ a छ त्यहाँ भेल्यु राख्यो भने you will get the remainder 0 if the remainder is 0 then you will get that the fact 3x + 2 is a factor of fx this is the factor 3x + 2 is a factor of fx okay let me go to the next one is there any other students okay ल अर्को क्वेशनमा जाउँ है त if x + 2 अब यो गजबको क्वेशन हो यो यस्तो क्वेशन हो है अघिसम्म के थियो फ्याक्टर प्रुफ गर भनेको थियो अब चाहिँ फ्याक्टर पहिल्यै हो फ्याक्टर हो भने यसलाई युज गरेर त्यो फ्याक्टर थ्योरम युज गरेर अथवा त्यो रिमाइन्डर थ्योरम र फ्याक्टर थ्योरमको कन्सेप्ट युज गरेर तिमीले यहाँबाट के निकाल k को भ्यालु निकाल भन्छ यो क्वेशनमा है भनेपछि दिस इज द पोलिनोमियल इफ x + 2 अब हेर है तिमीलाई यो fx दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ fx दिनुपर्छ जरुरी छैन यु क्यान सपोज इट लेटर है x³ + kx² - 4x + 12 this is the polynomial fx आफै सपोज गर्ने fx सपोज in general we suppose it by fx later you can suppose it as gx also so x + 2 is a factor or this is the divisor and this one is the polynomial and you need to use this concept of factor to find the value of k म कसलाई सोधौं भने अहिले चाहिँ म निर्जलालाई सोध्छु where are you निर्जला are you listening me निर्जला पन्त ओके निर्जला ल यो पोलिनोमियल चाहिँ यो भयो हैन x + 2 फ्याक्टर भनेको छ भने रिमाइन्डर चाहिँ कति हुनुपर्छ यसमा or -2
f of -2 भनौँ है f of -2 यो कति हुनुपर्छ अझ यसले त फ्याक्टर भन्दै छ अझ यसको भ्यालु कति हुनु पर्यो f of -2 कति हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो भेरी गुड f of -2 = 0 अब यो -2 लाई कहाँ लगेर राख्ने भेरी गुड पोलिनोमियलको x को हैन यहाँ अगाडि जुन f छ त्यो f को x मा लगेर राख्ने ओके लेट मी डिस्प्ले द सल्युसन थ्यांक यू निर्जला लेट मी शो यु द सल्युसन नाउ ल f of x equals to x cube plus kx square minus 4x plus 12 or x plus 2 equals to x minus -2 भनेपछि a को भ्यालु यहाँ -2 आयो डाइरेक्टली क्यान राइट डाइरेक्टली लेख्दा पनि हुन्छ a equals to -2 तर यसले डिटेल गरेर देखाएको छ x plus 2 equals to x minus -2 मैले किताबबाट एस्टिमेट लेखेको यो अझ खासमा त let x minus a equals to x plus 2 यसरी लेख न let x minus a equals to x plus 2 x plus 2 यहाँबाट यसरी हेर्यो भने त a को भ्यालु कति आउँछ -2 a को भ्यालु कति आयो -2 you can do it in this way also you can just copy as it is यसरी कपी गरेर हुन्छ यसरी लेख्दा हुन्छ है a equals to -2 अब रिमाइन्डर त r is equals to fa equals to रिमाइन्डर हाम्रो त 4k plus 12 आयो है यतिकै राख्दा त यो a -2 राख्दा तर लास्टमा कन्डिसन दिइरहेको छ as x plus 2 is a factor of fx then by converse of factor theorem we have r is equals to fa is equals to f2 is equals to 0 किनभने त 0 हुन्छ so 4k plus 12 equals to 0 k equals to -3 सल्भ गर्यो भने यसरी यो 0 आयो एकले -3 आयो है त ओके द नेक्स्ट वान Calculate the value of p if x plus 2 is a factor of 3x cube plus px square minus 2x minus 8. ल कसले सोधौँ म ल हाम्रो अर्का खाँचीकै बहिनी सोधौँ है त दिव्या आर यु लिसनिङ मी Yes, sir. ल बाबा मम्मीलाई सन्चै छ नि दिव्या Yes, sir. बाबा यही हुनुहुन्छ कि अर्का खाँची हुनु पहिले Sir, नै हो ओके ल यो क्वेशन हेर है त यहाँ पोलिनोमियल कुन हो यो पोलिनोमियल चाहिँ 3x क्यूब प्लस px स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 यो चाहिँ पोलिनोमियल हो हैन अनि डिवाइजर के छ नानी यसमा हेर त x plus 2 डिवाइजर x plus 2 अब यहाँ के पनि भनेछ अझै फ्याक्टर पनि भनेछ भनेपछि अब यसको रिमाइन्डर कति हुन्छ रिमाइन्डर इज अब सर -2 f of -2 equals to 0 f of -2 equals to 0 ठीक छ हिजो हामीले रिमाइन्डर दिएको थियो त्यस्तो बेलामा f of -2 equals to जति रिमाइन्डर दिएछ त्यो राख्नु पर्थ्यो तर यहाँ रिमाइन्डर 0 भने हैन त्यही पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो फ्याक्टर भन्दाबित्तिकै फ्याक्टर भनेपछि के बुझ्नु पर्यो रिमाइन्डर इज 0 ओके लेट मी शो यु द सल्युसन यो पनि गर्ने तरिका त्यही नै अगाडि जस्तै है fx इज गिवन हियर x plus 2 is a factor of fx so factor भयो भने के हुनु पर्यो f of -2 equals to 0 ए यो सर्टकटमै गर्दा किताबले अब यहाँबाट कपी गर्ने यहाँ भेल्यु राख्ने 3 जहाँ जहाँ x छ त्यहाँ राखौँ -2 राख्दाखेरि -2 को क्युब भने -8 हुन्छ यसले राइट गर्यो p into 2 स्क्वायर भनेपछि -2 को स्क्वायर भनेपछि यो 4 भयो 4 p plus 4 -8 equals to 0 so this will be the solution p equals to 7 let me show you the next question For what value of k, the polynomial 3x cube plus 4x square minus kx plus 8 is exactly divisible? सरले कति धेरै एउटा क्वेशन देखाइरहेको जस्तो लाग्यो मलाई ल्याङ्ग्वेज डिफरेन्टली सोध्छ भनेर मैले यो राख्दै है त अघि फ्याक्टर भनेको थियो तर अहिले के भनेको छ यहाँ एक्ज्याक्टली डिभिजिबल सुनम सुनिरहेछ सुनम गिमिरे सुनम यस सर ओके सुनम हिजो पनि डिस्कस गरेको थियौ हामीले हैन यो फ्याक्टर र एक्ज्याक्टली डिभिजिबल भन्ने कुरा हैन यस सर ओके यो पोलिनोमियल के छ यसमा भन त ओके I'll dictate it ल म्युट माइक्रोफोन ल म डिक्टेट गर्छु धेरै स्लाइडहरु छ नसकेला 3x cube plus 4x square minus kx plus 8 this is the polynomial x plus 1 is a factor in fact exactly divisible भन्यो भने आफै बुझ्ने यो पछाडी यो चाहिँ के हो फ्याक्टर हो भनेर बुझ्ने है फ्याक्टर भनेपछि के गर्ने यसमा यो केसमा के गर्यो f of -1 equals to 0 f of -1 equals to 0 हुनु पर्यो त्यसलाई युज गरेर हामीले रिप्लेस गर्छौं भ्यालु पोलिनोमियलमा and you will get the value of k okay this is the solution let me remove this marks f -1 ल सबैले यो सल्युसन हेरेर त्यसको ग्राफिक पनि छ नि अगाडि जस्तै छ है त मैले एक्सप्लेनेसन गर्दिन you can make note later I'll provide you the file original file of this slide okay the marks are removed now okay let me go to the next one okay this is very important what must be added to
the given polynomial x cube minus 2x square minus 9x minus 3 to make a polynomial having a factor x plus 2 भनेको छ है। यो पोलिनोमियलमा कति एड गर्यो भने x plus 2 चाहिँ फ्याक्टर हुन्छ भनेको छ। के गर्ने के गरौँ भने यो पोलिनोमियलमा चाहिँ कुनै एउटा भ्यालु सपोज k अथवा a भनौँ न, मेबी लाग्छ यसमा a सपोज रहेछ। लेट a must be added हैन, a must be added to this polynomial to make it exactly divisible by x plus 2 or x plus 2 is a factor of this fx। त्यस के गर्ने अनि a एड गरिसकेपछि a को भ्यालु निकाल्न सकि त हाले हैन। ल सल्युसन हेर्ने, लेट द रिक्वायर्ड एडेड नम्बर बी a हैन, यसमा एड गर्नुपर्ने नम्बर a हो भनेर सपोज गरौँ। देन fx इक्वल्स टु x क्यूब minus 2x स्क्वायर minus 9x minus 3 जुन यो पोलिनोमियल छ नि, यो चाहिँ गिवन पोलिनोमियल पार्ट भयो। लास्टमा यो प्लस a इज द नम्बर दैट शुड बी एडेड, यो नम्बर चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्ने पार्ट हो भनेको है। दिस द नम्बर टु बी एडेड हियर। ओके, so x plus 2 is a factor, then the remainder f of minus 2 equals to 0। x plus 2 त फ्याक्टर हुनु पर्यो भनेको छ क्वेशनले क्लियरली यहाँनिर। सो f of minus 2 0। अब के गर्ने, minus 2 चाहिँ यो पोलिनोमियलमा राख्ने, रिप्लेस गर्ने, माथि f को x मा रिप्लेस गर्ने, अनि यो रिप्लेस गर्दाखेरि के आउँछ, a को भ्यालु you will get a is equals to 1। so 1 must be added to make a polynomial having a factor x plus 2। I think you understand this। मैले स्किप गरिरहेको छु, यो रिप्लेस गर्ने पार्टहरु यता त गर्न सकिहाल्छ, मेन कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्ने। प्लस a एड गर्यौं भन्ने बुझ्ने, कन्स्ट्यान्ट के a नै गर्नुपर्छ छैन, k पनि एड गर्न सकिन्छ हामीले। लेट्स गो टु द नेक्स्ट वान। What must be added to this polynomial to make it exactly divisible? अघि फ्याक्टर भनेको थियो, अहिले एक्ज्याक्टली डिभिजिबल भनेको छ, कुरा त्यही नै हो, नझुक्किने भनेर राखेको चाहिँ है। ओके, लेट मी सो यु द सल्युसन। ओके, अघि मैले a भनेर एड गरेको थिएँ, अहिले यहाँ k भनेर एड गरिरहेको छु, k पनि सपोज गर्न सकिन्छ। That k must be added to x cube plus 6x square minus x plus 5 to make it exactly divisible by x plus 3, then fx equals to x cube plus 6x square minus x plus 5 plus k। If fx is exactly divisible by x plus 3, exactly divisible by the remainder f of minus 3 equals to capital y, I'm sorry, f of minus 3 equals to 0, अनि minus 3 लाई रिप्लेस गर्ने त पोलिनोमियलमा सल्भ गर्ने है। You will get the value 35 plus k equals to 0, k equals to minus 35। minus 35 must be added, या नेगेटिभ पनि आउन सक्छ, पोजिटिभ पनि आउन सक्छ, यसको केही त्यति धेरै इम्पोर्टेन्स छैन, जस्ट भ्यालु कुनै एउटा नम्बर चाहिँ आउनु पर्यो। हामीले चाहिँ सर्टेन नम्बर नै आउने गरी चाहिँ क्वेशनहरु गर्छौं यहाँनिर है। सो minus 35 must be added to this given polynomial to make it exactly divisible by x plus 3। यो केस कस्तो भने, यहाँ चाहिँ एउटा पोलिनोमियल छ, डिग्री नर्मली हामीले 3 अथवा स्क्वायर डिग्री 2 अथवा डिग्री 4 को देख्छौं। अनि यहाँ लिनियर पोलिनोमियल छ भने, अथवा यो लिनियर इक्वेसन सरी लिनियर फ्याक्टर छ भने यो जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट नै आउँछ के। किनभने हायर लेभलमा चाहिँ यस्तो कन्स्ट्यान्ट मात्र नआउने, अरु खालको पोलिनोमियलकै टर्ममा आउने खालको पनि पर्छ त्यहाँनिर। अहिले यो लेभलमा तिमीले के मात्र बुझ, तिम्रो कोर्सको स्कोप अनुसार चाहिँ यो लिनियर फ्याक्टर मात्र डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ लास्टमा कन्स्ट्यान्ट नै आउँछ। देयरफोर दिस कन्स्ट्यान्ट मस्ट बी एडेड भनेर यसरी गर्ने है त। ओके, ल तिमीले यो युट्युबमा त्यो भिडियो हुन्छ, त्यो भिडियोबाट पज गर्दै नोट गर्दै गर्दा नि हुन्छ है, त्यो स्किप गर्दै गर्दा पनि हुन्छ। म युट्युबमा एकछिन पछि यो भिडियो हेर्छु ल। ओके, व्हाट नम्बर मस्ट बी सबट्र्याक्टेड। अब अघि एडेड भनेको थियो, अहिले सबट्र्याक्टेड भनेको छ, के गर्नुपर्छ होला? ल म कसलाई सोधौं? लेट मी आस्क विथ सुनिता यादव। सुनिता, आर यु लिसनिङ मी? सुनिता यादव, आर यु लिसनिङ मी? ल सुने कि नसुने थाहै भएन, रिस्पोन्ड नगरे त्यस्तो है। स्वस्थानी गुरुङ, आर यु लिसनिङ मी? स्वस्थानी गुरुङ। Yes, sir. Okay, Swasthani, just tell me, if it is to be subtracted, what must be subtracted is here, then what do we need to do? के गर्ने यो पोलिनोमियल भन त? Minus a. X cube। Very good। Minus a or any constant like minus k हैन? Very good। Yes, sir। अब यहाँ तर यहाँ फेरि के भनेको छ, यहाँ अघि त फ्याक्टर भनिरहेको थियो, तर यहाँ चाहिँ लिभ्स अ रिमाइन्डर भनिरहेको छ के। यो हिजोको क्वेशन हो खासमा, मैले यहाँनिर पनि यसो मिसाइदिएको है। लिभ्स अ रिमाइन्डर भने f अफ यो 2x + 5 भयो भने रिमाइन्डर कति हुन्छ ल भन त स्वस्थानी? Yes, sir। 2x + 5 is the divisor, so what will be the remainder? f of कति हुन्छ रिमाइन्डर भन त? minus a minus 5 by 2 minus 5 by 2 है। by 2 f of minus 5 by 2 equals to, यहाँ 0 हुन्छ कि हुँदैन? minus 5 by 2। yes sir, हुन्छ। हुँदैन नि नानी, फ्याक्टर भनेको भए 0 हुन्थ्यो, तर यहाँ त रिमाइन्डर -80 भनेको छ नि हैन। सो रिमाइन्डर इक्वल्स टु -80 हुनु पर्यो है।
0 कति बेला हुन्छ रे भन्नु त when a factor is when it is a factor 2x plus 5 is a Yes, factor sir. अथवा एक्ज्याक्टली डिभिजिबल भन्यो भने चाहिँ फ्याक्टर हो अथवा रिमाइन्डर 0 हुनु पर्यो तर रिमाइन्डर नै -80 भनेर क्लियरली भन्दै भने चाहिँ हेर्नु यस्तो हुन्छ मैले बिचमा यो घुसाइदिएको किनभने तिमीलाई बानी पर्छ आज चाहिँ अब यो f a = 0 गर्ने बानी परिरहेछ सबै त्यही गर्ला भनेर बिचमा यो क्वेसन घुसाइदिए है त ओके थ्यांक यू सुस्तानी okay, okay let me sir. go to the let me display the solution okay this one is the solution you can see it you can just copy it है हामीले हिजो पनि गरेछ यो कुराहरु you can see it from here बुझ्छ यो सबैले बुझाछ यो त फ्याक्टर हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्थ्यौ रिमाइन्डर 0 गर्थ्यौ तर फ्याक्टर छैन भने त रिमाइन्डर नै भनेर भनेको छ भने you can clearly state that the question states that it is not factor there is certain remainder so this is the solution let k must be subtracted from 4x plus 5x plus 3 so that the resulting polynomial leaves a remainder -80 and divided by 2x plus 5 fx equals to 4x cubed plus 5x plus 3 minus k यो दिएको पोलिनोमियलमा माइनस k गर्नु पर्यो है यहाँ let k must be subtracted भनिरहेको छ एडेड भनेको फेरि के गर्नु पर्यो यहाँ प्लस k गर्नु पर्थ्यो x माइनस यसलाई कम्पेयर गर्ने यसलाई -5/2 गर्ने रिमाइन्डर r equals to -80 दिएको छ f of a हो रिमाइन्डर भनेको त्यही भएर a को ठाउँमा रिप्लेस गर्ने -5/2 सिम्प्लिफाई गर्दै जाने यु विल गेट द भ्यालु 8 है यहाँ 8 दिएको छ यसको एन्सर तिमीले एन्सर चेक गर ल यो मैले अलि यो स्लाइड चाहिँ अलि हतारमा बनाएको थिएँ यसको एन्सर मेबी करेक्ट नै छ होला if there is any mistakes then you can let me know है ओके यहाँ लास्टमा कन्क्लुजन चाहिँ लेख्न नबिर्सनु यहाँ कन्क्लुजन लेखेर दिन्छ k is equals to therefore 8 must be subtracted from the given polynomial to make it exactly divisible by 2x plus sorry to make such that it will leave a remainder -80 भनेर लेख्ने ओके यो क्वेशन पनि त्यही नै भयो अब यो एक्ज्याक्टली डिभिजन यो चाहिँ अघि मैले जुन क्वेशन उले भनिरहेको थियो सोच्दा त्यही क्वेशन हो x - 3 एक्ज्याक्टली डिभिजिबल भने के हुनु पर्यो यसमा चाहिँ f of 3 equals to 0 let me speed up ल यसको सोलुसन हेरौँ है त f of 3 equals to 0 त्यही नै हो k must be added हो यहाँ एडेड पो भएछ है यो सबट्र्याक्टेड भनेको ल यसलाई काटेर k must be subtracted to भनेपछि यहाँ माइनस के यहाँ यसमा त ठिक छ माइनस के भनिसकेपछि ल यसो सल्भ गर्दै गयो भने चाहिँ -2 आयो है therefore -2 must be subtracted from the लेख्ने next one I have very few minutes left now let me complete all the slides a long question हो if x minus 1 and x minus 2 are the factors of x cube minus ax square plus bx minus 8 find the values of a and b भनेको छ दुईटा फ्याक्टर दिएको छ एउटा x minus 1 अर्को x minus 2 भनेपछि x minus 1 फ्याक्टर हुँदा x minus 1 फ्याक्टर हुँदा यो केसमा के हुनु भयो f of 1 equals to 0 हुनु पर्यो f of 1 equals to 0 f1 equals to 0 तर x minus 2 फ्याक्टर भयो भने x minus 2 फ्याक्टर भयो भने f of 2 equals to 0 यो केसमा के हुन्छ f2 equals to 0 दुईटा इक्वेसन आउँछ दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर a र b को भ्यालु निकाल्ने है ओके लेट मी डिस्प्ले द सोलुसन अल्सो ओके fx इज गिवन हियर यो फर्स्ट केस यो भयो सेकेन्ड केस चाहिँ यहाँनिर छ है यो किताबको सोलुसन थियो किताबमा चाहिँ डाइरेक्ट लेखेको छ ओके फर्स्ट केसमा x minus 1 इज द फ्याक्टर अफ दिस पोलिनोमियल सो r इज इक्वल्स टु f1 इक्वल्स टु 0 यो 1 रिप्लेस गरे भने यो भइहाल्यो यहाँबाट एउटा इक्वेसन आउँछ -a + b = 7 अनि अर्को कन्डिसन के छ x - 2 फ्याक्टर भनेको छ x - 2 फ्याक्टर भयो भने के हुन्छ त्यति बेला r = f2 = 0 अनि 2 लाई रिप्लेस गरिदिने x मा के पोलिनोमियलमा एन्ड यु विल गेट द नेक्स्ट इक्वेसन b = 2a सल्भ दिस टु इक्वेसन 1 इक्वेसन नम्बर 1 एन्ड इक्वेसन नम्बर 2 दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्ने अनि a र b को भ्यालु आउँछ है कन्सेप्ट त्यही नै हो है मेन कन्सेप्ट के हो फ्याक्टर दिएको छ दुईटा x - 1 एउटा फ्याक्टर x - 2 अर्को फ्याक्टर दुईटा फ्याक्टरलाई युज गरेर a र b को भ्यालु निकाल्न भनेको छ x - 1 फ्याक्टर हुँदाखेरि चाहिँ f of 1 = 0 x - 2 फ्याक्टर हुँदा f of 2 = 0 दुईटा इक्वेसन आयो a र b अनि युज गरेर भ्यालु 10 मा गइसकेपछि इक्वेसन नै सल्भ गर्न त तिमीलाई गाह्रो छैन होला मेबी है 9 क्लासमा पढाएको थियौ नि तिमीहरुले एलिमिनेसन मेथड ग्राफिकल मेथड सब्स्टिट्युसन मेथड भनेर है ओके दिस वान इज द लास्ट क्वेसन यो पनि त्यही नै हो पोलिनोमियल x³ + px² - kx - 6 have factors x + 1 and x - 2 find the value of p and k भनेको छ है I'll provide you the notes so that I'll provide you this original file so that you can make the notes also. ए त्यो फाइल सेक्सनमा हेर्ने यो पोलिनोमियल भन्ने जुन तिमीले च्याटमा देख्छौ नि त्यो टिम्समा क्लास 10 ओपीटी म्याथमा यसो क्लिक गर्यो भने त्यहाँनिर तिमीले के देख्छ पोलिनोमियल अनि त्यसपछि फंक्सन कन्टिन्यू त्यस्तै के देख्छ है त्यो पोलिनोमियल भन्ने त्यहाँनिर त्यसको चाहिँ फाइलमा हेर्ने के So this is the polynomial x³ + px² - kx - 6 has factor x + 1 and x - 2 find the value of p and k भनेको छ भनेपछि x + 1 फ्याक्टर हुनको लागि के हुनु पर्यो f of -1 = 0 f of -1 = 0 and
सेकेन्ड फ्याक्टरको लागि x - 2 को लागि के हुनु पर्यो f of 2 equals to 0 हुनु पर्यो है f of 2 equals to 0 so the solution will be this one ल fx दिएकै छ x plus 1 is a factor of fx we must have f of minus 1 equals to 0 हैन अब यहाँबाट एउटा इक्वेसन आयो p plus k is equals to 7 and the x minus 2 is a factor of fx भने चाहिँ के हुनु पर्यो यसमा चाहिँ f of 2 equals to 0 and you will get the next equation solve these two equations and you will get the value of p and k okay I think this is sufficient for your factor theorem for class 10 यसबाट आउने भने चाहिँ तिम्रो मैले सर्ट क्वेशन्सहरु सोध्ने हो 2 मार्क्सको क्वेशनहरु हो मैले एक दिनमा चाहिँ रिमाइन्डर थ्योरम एक दिनमा फ्याक्टर थ्योरम सकाएँ okay thank you dear students we will discuss synthetic division on next class okay if you have any problem then you can let me know in another class also okay thank you dear students Okay sir, bye sir, have a good time. Bye sir. okay have a good day bye bye take care